ఎస్ఎల్బీసీ టన్నెల్లో రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కొనసాగుతోంది. ప్రమాదం జరిగిన 14వ కిలోమీటర్ వరకు రెస్క్యూ సిబ్బంది వెళ్లగలిగారు. ఘటన జరిగిన ప్రాంతంలో భయానకంగా పరిస్థితులున్నాయి. ప్రమాదం జరిగిన స్థలంలో భారీగా బురద ఉంది. అక్కడ ఊపిరి ఆడటం లేదని రెస్క్యూ సిబ్బంది తెలిపారు. టన్నెల్ లోపల ప్రమాదం జరిగిన స్థలంలోని ఎక్స్క్లూజివ్ దృశ్యాలు రాజ్ న్యూస్ సంపాదించింది. ये मुन्ना कुरैशी अंदर जाते हैं। मुन्ना इतना लंबा रिक्शा मतलब मुन्ना मुन्ना वापसी मुन्ना प्लीज मुन्ना वापसी नहीं नहीं इससे आगे नहीं मुन्ना इससे आगे नहीं बिल्कुल भी चलो चलो बाहर चलो ये लग रही है। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से ये जो देख रहे हो लाइट जल रही है कभी 150 से 200 मीटर की दूरी है जो ये दलदल है। ये मुन्ना कुरैशी जा रहा है मुन्ना कुरैशी ये दलदल पे जा रहा है। रास्ता बांध के चले जाएंगे रास्ता पकड़ के हम ये 200 मीटर की दूरी कवर करेंगे हम जो 150 से 200 मीटर की समथिंग है इसकी दूरी थोड़ा था और जो टनल का हिस्सा जो टूट के जो बाकी का जो सामान आया था वो गाटर प्लेटें वगैरह वो यहाँ तक आकर लास्ट हो चुकी है। वो सिविल वाले रेड माइनस हम भी सब साथ में नो प्रॉब्लम बिल्कुल बढ़िया। हम ऑक्सीजन की यहाँ दिक्कत है हमें ऑक्सीजन की दिक्कत बहुत गर्मी है और गर्मी पसीना बहुत ज़्यादा पूरी टीम पूरी हाफ रोज हमारे साथ। ఎస్ఎల్బీసీ టన్నెల్లో రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కొనసాగుతోంది. ప్రమాదం జరిగిన 14వ కిలోమీటర్ వరకు రెస్క్యూ సిబ్బంది వెళ్లారు. ఘటన జరిగిన ప్రాంతంలో భయానకంగా పరిస్థితులున్నాయి. ప్రమాదం జరిగిన స్థలంలో భారీగా బురద పేరుకుపోయింది. అక్కడ ఊపిరి ఆడటం లేదని రెస్క్యూ సిబ్బంది తెలిపారు. టన్నెల్ లోపల ప్రమాదం జరిగిన స్థలంలోని ఎక్స్క్లూజివ్ దృశ్యాలు రాజ్ న్యూస్ సంపాదించింది. 150 से 200 मीटर की दूरी है जो ये दलदल है। ये मुन्ना कुरैशी जा रहा है मुन्ना कुरैशी ये दलदल पे जा रहा है। रास्ता बांध के चले जाएंगे रास्ता पकड़ के हम ये 200 मीटर की दूरी कवर करेंगे हम जो 150 से 200 मीटर की समथिंग है इसकी दूरी थोड़ा था और जो टनल का हिस्सा जो टूट के जो बाकी का जो सामान आया था वो गाटर प्लेट। టన్నెల్ లోపలి పరిస్థితులు ఎంత భయంకరంగా ఉన్నాయో ఆ విజువల్స్ చూస్తేనే తెలుస్తోంది. ప్రమాదం జరిగిన స్థలంలో భారీగా మట్టి రాళ్లు ఉన్నాయి. టన్నెల్లో 14వ కిలోమీటర్ వరకు ర్యాట్ హోల్ మైనర్స్ వెళ్లారు. టన్నెల్లో చిక్కుకున్న కార్మికులకు సుమారు 100 మీటర్ల దూరం వరకు వెళ్లొచ్చారు. బోరింగ్ మెషిన్ నుంచి తాడు సహాయంతో 70 మీటర్ల లోపలికి వెళ్లిన కార్మికుల ఆచూకీ లభించలేదు. रेड माइनर यहाँ से इसकी दूरी है 200 मीटर दूरी है। नसरुद्दीन भाई बिल्कुल किनारे किनारे चलना बिल्कुल भी गलती नहीं करनी चाहिए। राशिद इसके साथ साथ आगे आगे चलोगे आप इससे आगे बिल्कुल नहीं निकलोगे। इसके एक फुट रास्ता बांध लोगे आगे इससे पहले नहीं पहुंच सकते तुम लोग बिल्कुल भी। बांध लो नहीं बेल्ट बांध ले पहले एक बंदा बेल्ट बांधो मोनू तुम इनके बेल्ट बांध दो। जतिन सौरभ तुम आगे को आओ ये रास्ता लेके आगे को आओ आगे आओ। देखो देखो ये एंड ये अंदर मुश्किल हुए लंगर के अंदर जिसको हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे शायद हमें कोई बड़ी बिल्कुल इतनी ऐसी जगह आ गई है कि बिल्कुल बहुत बड़ा रुकना एक मिनट भारी पड़ रहा है यहाँ पे बहुत बड़ा। ये हमारे पूरा किराए के पूरा बहुत बड़ा रिक्शा है बहुत बड़ा रिक्शा पूरे की टीम निकल रही है यहाँ से बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं हम लोग। अभी यहाँ से सर सामने टोच अभी ये वहाँ 100 मीटर है अभी इधर से 100 मीटर है 100 मीटर है अभी वहाँ तक लास्ट तक 100 मीटर की दूरी और देखते हैं अभी और 100 मीटर आगे जाना होगा जब जाके पूरा चलेगा पानी जाना है। राशिद इसके साथ साथ आगे आगे चलोगे आप इससे आगे बिल्कुल नहीं निकलोगे। इसके एक फुट रास्ता बांध लोगे आगे इससे पहले नहीं पहुंच सकते। ఎస్ఎల్బీసీ ప్రమాద ఘటనపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ స్పందించారు. 8 మంది కార్మికులు సొరంగంలో ఇరుక్కుపోతే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఎన్నికల ప్రచారంలో బిజీగా ఉన్నాడు అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆ ఎన్నికతో గవర్నమెంట్ మారేది లేదు, ప్రభుత్వం తలకిందులయ్యేది లేదన్నారు. ఏం ఎన్నికల ప్రచారం అది? ఆ ఎన్నికతోనే మన గవర్నమెంట్ మారేది ఉందా, కింద మీద అయ్యేది ఉందా? ఒక ఎమ్మెల్సీ ఎన్నిక ప్రచారం, దానికోసం హెలికాప్టర్ వేసుకొని పోయి అక్కడ ఎన్నికల ప్రచారంలో ముఖ్యమంత్రి గారు సిద్విలాసంగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఈ ఎలక్షన్ గెలిస్తేంది పోతేంది అని చెప్పి అక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు.
8 మంది కూలీలు ముఖ్యమంత్రి గారి సొంత జిల్లాలో అక్కడ సొరంగంలో ఇరుక్కొని పోయి ఉన్నారు. ఇది ఏది సోయి లేదు ఆయన మాత్రం ఆయన పాటికి ఆయన ఇవాళ చక్కర్లు కొడుతూ గాలి మోటార్లు తిరుగుతూ గాలి మాటలు చెప్తూ మళ్ళీ ఢిల్లీకి పోయినట 36సారి. ఇప్పుడే నాకు అర్జెంట్ పని ఉన్నదని ఢిల్లీకి పోయినట. 35 సార్లు పోయి పీకింది, 36సారి పోయి పీకేది. నాకు ఇలా అడుగుతా 36 సార్లు. నేను నాకు కోపంతో చెప్తలేను, కేవలం మీరు ఆలోచించమని కోరుతున్నాను.